Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarawchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz әлеге студияда o'zimizga ko'rkan fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs, ikki fikr. Qolgan natijasi topshiruv davomida belgili bo'lar. Inshaalloh. Bugungi topshiruvda qatnashanlar Dunyo fikrini taqdim etdi. Bulg'or radiosi boshqarma direktori Ilfar Karimov. Xayrli kun Ilfar efendi. Xayrli kun. Dini fikrini taqdim etdi. Fikr topshiruvining doimiy diniy eksperti, telekanalimizni yoqin do'sti, markazimizning Rahmatulloh masjid imom xatibi Rustam Hazrat Yasaviyev. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Ilfar efendi, biz topshiruvimizni Rustam efendi bilan g'odigina so'rovdan boshlab ko'nikkanmiz. Kayflaringiz nechik? Bek yaxshi, Allohga shukr, kayflar. Barsi aybat. Amin, shulay bo'lsin. Siz endi tovush bilan davolaydigan kishilar, shunga ko'ra sizda davochilar, hurmatli hazratimiz, sizda kayflar nechik? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alhamdulillah deb aytadigan bo'lgan, butun narsa yaxshi bo'lganda, agarda narsadir noshar og'irlik bilan bayli bo'lsa, alhamdulillah ala kulli hal. Har bir holda Allohga shukr deb aytadigan bo'lgan, shunga ko'ra biz alhamdulillah deb aytamiz. Rahmat hazrat, amin, shulay bo'lsin. Aydaga shu Allohga shukr, alhamdulillah degan nuqtada topshiruvimizdan tavga tanishuv ilishini ko'shigil. Tanishuv ilishini boshlab jibaramiz. Hurmatli qonaqlarimiz, tanishuv ilishida hurmatli qonaq o'zi bilan men shul deb tanishtirib o'tirmay, yana shu o'tirgan fikrdoshning ish tarmog'ini bayli temaga o'z fikrini bildirib ketarga tegish. Hurmatli Ilfar efendi, yana shada muhtaram hazratimiz Rustam Hazrat Yasaviyev o'tirganlikdan Ilfar Karimovning bugungi kunda dinga munosabatini bilib ketarga tilar edik. Nima munosabat ekan sizda bugungi kunda dinga? Dinga munosabat bek o'ng'ay. Biz endi kichkinadan shu muhitda o'sgan, abilarning namoz o'qiganini ko'rib, istal yonida o'tirgach, bismillahni aytib, oshi boshlab, istal yonidan ketganda shukr etib ketib, yo'qlarga yotganda abilar bizga turli duolar o'ratalar, o'qitalar edi. Mana shu muhitda o'sgan, islom dini negizlarida tarbiyalangan, Allohga shukr, bek o'ng'ay munosabatda. Rahmat Ilfar efendi, dunyo fikri mana shulay yangradi. Rustam hazrat, sizning yetakchilikka munosabatingiz nima ekan? Yana shada Bulg'or radiosining boshqarma direktori Ilfar Karimov. Eng birinchi Bulg'or radiosi deganda bizning ko'nglimizga Bulg'or radiosida borgan diniy topshiriqlar, anglamalar ko'z oldina keladi. Ham bizning eng birinchi bilgan shaxsimiz Foil G'imadov endi. Bu topshiriqlarga bora turgan. Shunga ko'ra Abulay yetakchilik turida bizning ma'lumotimiz u qadar ko'p tugul, lekin chekkina bo'lmasin Tatar xalqining tilin, urf-odatlarin, milliy tusun soqlarga yordam etgan radio bo'larak bu tarmoqqa ehtiromimiz belgili zo'r. Rahmat Rustam efendi, rahmat Ilfar efendi. Aydaga shu shunday motor tanishuv nuqtasida topshiruvimizni tub fikrlashuv ilishini oyoq bosaylik. Fikrlashuv ilishini boshlab jibaramiz. Hurmatli Ilfar efendi, hurmatli hazratimiz, bugungi topshiruvga ikki yetakchi kelgan ekan. Fikr topshiruvining bugungi temasida yetakchilik bo'lar. Albatta, birinchi so'rovda naqta shul temada yetakchi degan ulug' vazifa bor. Siz nechik yetakchi bo'ldingiz? Hurmatli hazratimiz, Ilfar efendi, qarshi bo'lmasangiz, izgi bismillah so'zi bilan Rustam hazratdan boshlab jibaraylik. Hazrat uzoq yillar Olabug'a rayoni imom muhtasibida bo'lib ishladi. Anda endi yetakchisi ne deysangda? Kim yetakchi bo'lish uchun nendek yo'llar o'tgandir, Alloh taolo bilan menga endi 21 yoshdan imom bo'lishga nasib bo'ldi. Belgili hali yosh yo'q, hali oilada qurib ulgurmagan vaqt. Ko'rasan, u vaqtda imomlarga qitliqda bo'lgandir, 90-yillar oxiri 97-yil bu. Ham bizning yosh chog'imiz masjid baboylari, qortlari, abilari bilan ishlab o'zida endi. Shunga ko'ra bu endi bir naqadar xuluq fe'li bizga da ta'sir etgandir, chunki sir tugul, kim yonida bo'lsang, shulardan sen narsadir singdirib qaytasan. Shular kibik silashasan, shular kibik o'zingni tutasan, shular kibik fikrli boshlaysan, shulay bit. Tilasang tilamasang baribir yo'g'ayindi u senga. Shunga ko'ra buning uchun biz shukr etamiz, chunki u qadar babayni, abini qo'yan ko'rib bitirar eding endi o'z umringda. Alhamdulillah, ham bu bizning xalqimizning qo'ymog'i bo'lgan shaxslar. Sir tugul, ular dinni saqlab qolgan. Qur'ondan zo'r g'ilimlari bo'lgan babaylar. 1900
1909-1910 елгы бабайлар бар, революция кадәр туган бабайлар белән эшләүбез насыйп булды, альхамдулилла. Алар инде элек бала яки яшүсмер вакытларында кайбер олы галимнәрне күргәннәре дә булган. Тереләй. Вагазларын ишеткәннәре, дәресләрен тыңлаганнары булган. Шул безгә бары күпмедер тәэсир итә иде, альхамдулилла. Һәм шуннан бирле менә 27 ел дәвамында төрле мәчетләрдә, төрле урыннарда имам булырга насыйп булды, альхамдулилла. Мамадыш шәһәрендә 3 ел, Алабугада 7 ел дип әйтсәк, инде Казанның беренче мәчете, шулар арасында Хузайфа мәчете, минем эшләгән беренче мәчетем инде ул. Аннан соң Өмет мәчете бар Иссәгөлебез бистәсендә, һәм тагын менә хәзер яңа мәчетебез Рахматулла мәчетендә беренче ел хезмәт кылабыз, альхамдулилла. Алар бөтенсе бергә җыела һәм бөтен тормыш юлыбыз халык белән эшләү белән бәйле, альхамдулилла. Рәхмәт хәзрәтебезгә, чынлап та ул җитәкләнгән Рахматуллаһ мәчете искиткеч авиатөзелеш районында балкып утыручы мәчетләребезнең берсе. Хөрмәтле Илфар әфәнде, беләм сезнең инде тиздән 20 ел була радио эшчәнлегегезгә. Акрын гына үскән кешесез. Мин хәтерлим сезне әле мәктәп елларында радио диджей булып сөйләгәнегезне. Үзем килеп кердем, сез баш мөхәррир булганда, бүгенге көндә күз тимәсен директор дәрәҗәсенә менеп җиттегез. Җитәкче һәм иҗатчы. Җитәкче дә, иҗатчы да булырга авырмы, Илфар әфәнде? Дөресен әйткәндә, җиңел түгел. Чөнки иҗат кешесе инде ул тулысы белән иҗатка чумган, бераз гына хыялыйрак кеше, ул инде теге әйтәләр бит, болытларда очып йөри дип. Җитәкче кешегә кая вакытта җиргә төшәргә туры килә. Чөнки җитәкче булу ул зур җаваплылык, үзең өчен генә түгел, синең кул астында эшләгән хезмәттәшләр өчен дә җаваплылык, башкарган эшең өчен дә зур җаваплылык. Беренче көннәрендә дөрестән дә авыр булгандыр, ләкин инде хәзер ниндидер бер алтын урталыкны табарга тырышасың. Иҗатны да бөтенләй онытып бетермәскә, шулай ук инде үзеңнең җитәкче икәнеңне дә онытмаска кирәк. Хезмәттәшләр белән сөйләшкәндә дә, эш юнәлешен билгеләгәндә дә, менә үзебезнең җитәкчебез дә иҗат кешесе, Илшат Юнус Аминов. Ул инде миңа бу өлкәдә бәлки үрнәк булып торадыр. Ул үзе дә тапшыруларда алып бара. Ул журналистик эшен төптән нигездән аңлаган кеше, ләкин шул ук вакытта ул көчле медиа менеджер да, җитәкче дә була белә. Менә без дә шуңа шундый булырга тырышып эшлибез инде. Теге иҗатны да онытмаска, шул ук вакытта үзеңнең җитәкче икәнен дә онытмыйча, хезмәттәшләр белән бергә киңәшләшеп, дөрес юнәлеш сайлап эшләргә. Искиткеч рәхмәт, Илфар әфәнде. Хөрмәтле хәзрәтебез, гадел җитәкчеме, гади җитәкчеме? Җитәкче булып туалармы яки җитәкче булып үсәләрме? Дини фикер ни дияр икән? Аллаһ Таала бирмәсә бер нәрсә эшли алмыйсың. Теге сүз бар бит, шуышырга туган уча алмас. Әй, искиткеч. Аллаһ Таала бу сыйфатны бөтен кешегә бирми. Чөнки кичкенәдән оештыру эшчәнлегенә бик хирес оста кешеләр бар, балалар күрәсең, караштырасың бит, балаларны чагыштырасың бер-берсе белән, кайсыдыр башкалар белән идарә итә белә, шулай бит. Үз артыннан, үзе курыкмыйча алдан барып, юл ярып, әйтик, бузваткыч кебек паровоз шикелле, башкаларны үз артыннан ияртә белә, тыңлата белә, аларның җайларын таба белә, аларны бергәләп бәйләп туплый белә бит инде. Бөтен балалардан да түгел. Шуңа күрә әтиәне кичкенәдән бу сыйфатларны күрсә балаларда һәм аларны үстерергә тырышса хәерле була иншалла. Чөнки тәрбия бит әтиәдән килә беренче булып. Аннан соң инде уку елларында, аннан соң инде нидер кәсеп хезмәткә кергәндә бу усталыклары камилләшә торган була һәм билгеле тормыш мәктәбе дә кирәк. Гыйлем дә кирәк, тормыш мәктәбе дә кирәк һәм үз өстендә эшләү дә кирәк бит инде. Талант кына җитми, бәлки тырышлык кирәк, көн-төн. Чөнки җитәкче кеше ул көн-төн чаба торган кеше. Сер түгел, аның эштәге булган бөтен уйлары, фикерләре, борчулары әле бит өйгә дә кайта әле. Өйгә дә кайта. Хатының да сабыр булу кирәк. Шулай бит, син теге үз эчендә бикләнеп, уйланып утырган вакытта, кай вакытта гаиләң сине караңгы чырай белән утыра дип уйлау да мөмкин. Аларга дөрес иттереп аңлата да белергә кирәк инде. Халәтең шундый булганлыгын. Рәхмәт, хөрмәтле Рөстәм хәзрәтебез. Хөрмәтле Илфар әфәнде, дөнья фикере ни дияр? Җитәкче булып туалармы, җитәкче булып үсәләрме? Сезнең фикерегез нинди икән? Менә хәзрәтнең сүзләре белән килешми булмый, барсы да Ходай Тәгалә кулында әлбәттә. Мин үзем радиога эшкә килгәндә
hiç kine de teге jitekçi bulurmun diп uylamagan idим. Бер ул вакытта әле мин университетның 2нче курсында гына укыйдым. Мине радиога эшкә чакырдылар. Мин газета журналларга радио турында татар телендә мәгълүмат яза башладым. Көннәрдән бер көнне шушы мәгълүматны укып күрсәткәндә баш мөхәрриребез ул вакытта Шәмсия Җиһангирова иде. Карале, синең тавышың радиога яраклы икән, матур икән, алып баручы булып карамыйсыңмы диде. Шуннан соң инде мин алып баручы булып эшли башладым. Әкренләп яңалыклар бүлегендә эшкә кирип киттем мөхәррир буларак. Шулай ук музыкаль мөхәррир, тора-бара баш мөхәррир итеп билгеләп куйдылар. Һәм инде менә бүгенге көндә, Аллаһка шөкер, Болгар радиосы җитәкчесе дигән җаваплы вазифада. Бу минем беренче максатым булды дип әйтә алмыйм. Ничектер үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Теге кичкенәдән җитәкче булам дип уйлаган фикерем дә юк иде. Дөрестән мин аралашырга ярата идем. Теге кеше белән уртак тел табу миңа җайлы, бәлки бу да сәбәпче булгандыр. Гомумән без Болгар радиосында инде теге бер гаиләгә әверелдек. Хәзер ничә 20 ел була. Менә 2005 елда мин анда эшкә килгән идем. Хезмәттәшләрем дә бик ярдәм итте, чөнки мин башта куркып калган идем, булдыра алырмын микән, җитәкче булу һәркемгә дә бирелмәгән бит ул дип. Ләкин инде аңлашып эшләгәндә, киңәшләшеп эшләгәндә, менә минем сүз генә сүз булырга тиеш түгел дип уртакка салып, менә шулай иттереп бергә фикерләшеп эшләгәндә, инде бу вазифаны башкарып чыгып була дип уйлыйм мин. Рәхмәт, Илфар әфәнде. Чынлап та Илфар әфәндене яратмаган кеше юк иде. Мин анда шикнай булсам да, хәзрәт, сиздем. Чынлап та гаилә иде. Һәм мин балачактан тыңлап үскән радиома килеп беләгүемә кыска гына арага булса да бик шат идем. Хөрмәтле хәзрәтебез, нинди була ул җитәкче? Җитәкче булу өчен нинди 3 сыйфат таләп ителә? Дин бу турыда нәрсә ди икән? Коръәндә Аллаһ Тәгалә лима тaqулuna ma la taf'alun. Нишләп сез дә үзегез сөйләгәнне эшләмисез ди? Ягъни сүзең гамәлеңә туры килсен. Нәрсәдер вәгъдә итәсең, ышандырасың. Нәрсәдер әйтәсең икән, димәк, син бу эшеңдә төзек бул. Бу сүзеңә тугры бул. Хилафлык кылма. Халыкны үз артыңнан ияртәсең икән, димәк, син каядыр качып, пусып калма. Пусып ятма, бәлки халыкның алдында бул. Имам дигән сүз ул алда булуны аңлата. Алда булуны, алда туры, алдан баруны аңлата. Шакыра алдан бар, халык сиңа иярсен, син халыкка ияреп барма, арттан сөйләлмә. Беренчесе. Икенчесе, һәр хәлдә мин уйлыйм, җитәкче кеше үз өстендә нык эшләргә тиешле. Гыйлеме өстендә, холкы фигыле өстендә, тақвалыгы өстендә, җаваплылыгы өстендә. Чөнки Хәзрәти Гомәр радиллаһу анһу үзе хәлиф булганда төннәрен халыкны әйләнеп чыга торган булган, урамнар буенча йөргән, фәлән берәрсе калмадымы икән, берәрсе мискин хәлгә мохтаҗлыкка төшмәдеме икән дип кайгырта торган булган. Урамда кем йөри гадәттә төнлә инде? Нормаль кеше урамда йөрми, бөтен кеше өйдә була бит инде. Юк, ул борчылып йокламыйча төнлә берәрсенә җәбер зулым кылынмадымы икән дип, димәк, йөри торган булган. Икенче сыйфат, димәк, үз өстендә эшләү дип беләм. Өченчесе, белгеле җитәкче кеше ахирәтендә уйласын. Бу дөньялык белән генә бетми. Нәрсәдә җыясың, туплыйсың икән, ахирәттә аның өчен җавап бирәсең. Яки аның нәтиҗәсен, җимешен күрәсең, яки аның газабын күрәсең, утта янасың. Шакыра җитәкче булу, димәк, ул зур җаваплылык һәм дөньялык өчен, һәм ахирәт өчен, иншаллах. Рәхмәт хәзрәтебез түгел җавабыгыз өчен. Чынлап та җитәкчелектә бездә үрнәк пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям булды. Шулай бит пәйгамбәрбез. Рәхмәт. Хөрмәтле Илфар әфәнде, сезгә дә шушы сорау булыр. Җитәкче булу өчен нинди 3 сыйфат таләп ителә? Илфар Кәримовның версиясе. Беренчедән, миңа калса инде гадел булу кирәктер. Гадел булу. Гадел булган очракта синең белән бергә эшләгән хезмәттәшләрең дә сиңа ышана, сиңа иярә, синең сүзеңә колак сала. Икенче бер сыйфат, мин аны теге кырыслык дип әйтмәс идем, ләкин шул ук вакытта җитәкче үз сүзендә әйтә белергә тиеш. Әгәр дә инде син артык йомшак булсаң, синең менә шушы йомшаклыгыңны көчсезлеккә тиңләргә мөмкиндер. Шуңа күрә инде җитәкче сүзен нык әйтә дә белергә тиеш. Инде өченче сыйфат
ул миңа калса инде бөтен өлкәгә дә, бөтен профессияларга кагыладыр. Кешелекле булу. Әгәр дә инде син кешелекле булсаң, башкаларга хөрмәт белән карасаң, сиңа да шулай ук карарлар дип уйлыйм. Рәхмәт, Рөстәм хәзрәт, рәхмәт Илфар әфәнде. Без инде финал өлешенә дә килеп җиттек. Фикерләшү өлешенең ул безне блиц сораштыру рәвешендә яңгырар. Хөрмәтле Илфар әфәнде, каршы булмасагыз, сездән башлап җибәрик. Беренче сораштыру шундый булыр: шәһәрдә зур җитәкче булумы Илфар әфәнде, яки авылда үз йортың белән тыныч кына яшәп ятумы? Бу минутларда шушы үземнең яраткан эшемдә эшләү. Шәһәрдә калу дип уйлыйм, ләкин инде менә авыл һәрвакыт безнең күңелдә, йөрәктә. Без атна саен әни янына кайтып йөрибез. Авылдан чыккан балалар без. Ул авылны бер кая да куеп булмый инде ул күңелдә. Күңелдә инде ул, әлбәттә. Хөрмәтле хәзрәтебез, нәтиҗәле кырыслыкмы яки мөгамәле ягымлылыкмы? Икесенең уртасыдыр инде. Искиткеч җавап, чынлыкта шулай бит. Рәхмәт хәзрәтебез. Җитәкче карары яки җитәкче киңәше, хөрмәтле Илфар әфәнде, әйттегез дә бу турыда. Кайвакыт кырыста була белергә кирәк дип. Шулай, теге кайвакытта менә йомшак кына әйтеп әйтсәң, кайбер хезмәткәрләргә ул барып та җитмәскә мөмкин. Ул чиракта инде бераз гына кырыслыкны да кушып, туктале аңламады бугай. Менә булайрак аңлатсам яхшырак, үтемлерәк булыр дип тә туры килә алай дип әйтергә, ләкин инде ул теге ул кешегә файдага булсын өчен генә эшләнә торган дип. Амин, хәерле булсын. Хөрмәтле хәзрәтебез, дус җитәкче булу яки остаз җитәкче булу? Устаз, билгеле. Остаз, әлбәттә, диндә ул бигрәк тә хупланыла, остаз булу, әлбәттә. Хөрмәтле Илфар әфәнде, блиц сораштыруның финал соравы: җитәкче карьерасы яки радио диджей кәнәфие? Сез башлаган башлангыч бу. Бу тормышта һәр нәрсәнең үз чоры, үз вакыты бардыр дип уйлыйм. Менә әйткәнемчә, мин студент вакытта радиога килеп кердем. Радиода алып баручы булып эшләү минем хыял иде. Мин бу хыялыма, бу максатыма ирештем. Ләкин һәрбер эштә бит инде ниндидер бер нәтиҗә күрәсе килә. Әгәр дә инде син нинди дә булса эшне башкарасың икән, аның нәтиҗәсен күреп, алга атларга, үзеңә яңа максатлар куярга кирәк, шулай бит. Бүгенге көндә радио алып баручы булу минем тормышымның якты матур бер чоры, этабы, һәм инде ул артта калды. Менә бүгенге көндә инде мин булганына шөкер итеп, канәгать булып, үз эшемне дәвам итәм. Рәхмәт Илфар әфәнде, белдергән әлеге блиц сораштыру җаваплары өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, соңгы сорау сезгә дә: матур дини җитәкче карьерасы яки кичкенә генә бер авыл мәчетендә имам ярдәмчесе булып, ләкин туры хезмәттә эшләү? Үз вакытында Халид ибн ал-Валид зур полководец булган. Бит инде үз гомерендә бер мәртәбә җиңел белмәгән хәрби җитәкче. Ләкин көннәрдән бер көнне хәлиф булган, икенче хәлиф булган хәзрәти Гомәр указ чыгара, әмер бирә Халидны җитәкчелектән алырга. Ни өчен? Чөнки халык арасында шундай сүз тарала, Халид булган җирдә җиңү бар. Ягъни җиңү Аллаһтан дип уйламый кеше, җиңү полководецтан, җитәкчедән дип уйлый. Ул адәм баласының иманын бераз читкә авыштыра бит инде. Менә шул булмасын өчен хәзрәти Гомәр Халидны алып куя җитәкчелектән. Аның урынына куя Әбу Убайда ибн ал-Җаррах. Халид Әбу Убайдәгә тел-теш тидерми, гади солдат булып хезмәт итә. Дөрес, аның белән киңәш итәләр, аны тыңлыйлар, аны хөрмәт итәләр, ләкин моны бер дә түбәнлеккә санамый. Ни өчен санамый? Чөнки ул дингә ихластан хезмәт итә, тырыша. Дин өчен. Үз хезмәтен куя бит инде, шулай бит. Шуңа күрә теге авыл мәчетене, шәһәр мәчетене Аллаһ кашына алып бөтенесе тигез. Тигез. Авыл имамыны, шәһәр имамыны алар Аллаһ кашында бөтенесе тигез. Хикмәт теге тәкъвалык булып, ихластан хезмәт итүендә билгеле. Искиткеч җавап. Рәхмәт хәзрәтебез. Рәхмәт Илфар әфәнде, рәхмәт хөрмәтле хәзрәтебез. Тапшыруыбызны төп өлеше, фикерләшү өлеше ахырына якынлашты, ә хәзер тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчик әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле Рөстәм хәзрәт, хөрмәтле Илфар әфәнде, хөрмәтле дөнья фикердәше һәм дини фикердәш. Бу өлештә сезгә бер-берегезгә сорау бирергә кирәк була. Сорау хөрмәтле фикердәшнең эш тармагына бәйле сорау булырга тиеш. Яки инде бердә булмаганда бүгенге җитәкчелек темасына чыккан сораштыру ансы да инде эш тармагына бәйле билгеле.
Hörmətli İlfar əfəndi, yənəşəgizdə mərkəzimizin ən tanınılan həzrətlərindən birisi Rüstəm Həzrət Yəsəviyev. İndi sorağınız var ikən, rəhmət ediniz. Бүгінгі сөйлеуші темасына бәйлі болсын енді сұрауым. Рустам Хазретке өне шундайрақ сұрау бересім келе. Қой вақытта ішті, барсыда яқшығына бармай бетінде сөйлешті ол хақта дайма, қызметтәшлерге қой вақытта қырысырақ табылырға туры келе. Ләки менің көңілі бір шындай қорқу бар. Кішіге қоты бәріліп рәнжітмен мәм екен мен аны дейді. Бұл шырақта орынлы мекен шындай шекленулер. Хазретке шул сұрауны бересі келе. Бик актуаль сұрау енді бұл Хазрет жетекші кіші. Bir күні bir егет келген борчылып, хәсрәтләнеп, хәзрәт сұрауым бар. Не сұрау? Менә ди, эшебездә яңа җитәкче гел бәйләнә, гел каныга, гел гаип эзли. Нәрсә эшләп була икән? Берәр дуга кылыйк әле шуңа ди. Мин аңлаттым. Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә әйтә: "Ва җәгальнә бәгъдәкум ли бәгъдин фитнә атасбирун." Аллаһ Тәала әйтә: "Без сезне ди бер-берегезгә фитнә өчен бар иттек. Belki siz sabır itersizdi." Yani turmuş bulgaç bütün kişi de sana matur gana qaramaz baribir. Bütün kişiге de baribir yarab bitmesin. Qoysizlar xulqi, qoysizlar fiili, qoysizlar amali, tüsü, biti hem başka sıfatları uşab bitmez bar. Kimşiliksiz adam balası bulmay. Qoy vaqtda iki kişi birge yeneşe otura almay. Kosmonavt bulurga әзерләгәндә, аларны төрле яктан сынап әзерлиләр битендә. Bir елга космоска менгереп җибәрергә кирәк. Шулай бит. Алар сугышып бетерләр мәлләндә bir ел эчендә. Шуңа күрә кый вакытта була инде хулкы фигыле, төсе бите, бәлки күңелгә хуш килмәгән кешеләр була. Алар белән эшләргә дә авыр. Алар турында уйласаң, бөтенләй stress'te yaşarga kerak, гадирәк карарга кирәк андый нәрсәләргә. Тормыш гел дуслардан гына тормый инде. Әзрәк фитнә булырлык кешеләр дә була тормышта. Халык телендә шундый гыйбарә бар: һәр Мусаның үз фиргауны. Yani her zamanın үз Musасы һәм үз фиргауны. Муса галәйһиссәламгә фиргаун ничек иттереп зыян, зарар китергән булса, шуңа күрә тормышта яхшылык эшләргә тырышкан кешеләргә дә кемдер зыян, зарар белән каплап җавап кайтарырга мөмкин. Бу гадәти нәрсә инде. Аңа бераз сабыр итәргә кирәк. Сабыр итмичә булмый. Бу тормышта фитнә чыгаручылар була инде. Шуңа күрә үзең эшеңне ничек алып баргансың, шулай алып барырга кирәк. Ләкин онытмаска кирәк. Һәр нәрсә өчен җавап бирәсең була. Рәхмәт Хәзрәтебез, сез җаваптан канәгатьме Илфар әфәнде? Канәгать, рәхмәт. Хөрмәтле Хәзрәтебез, янәшәдә Болгар радиосының башкарма директоры Илфар Кәримов утыра. Илфар әфәндегә нинди сораугыз бар икән, рәхим итегез. Шыңгыз хан менә тарихын карасак, әгәр дә алар битендә 1220 елда Кара Корым шәһәрен башкалларын төзиләр. Ни өчен төзиләр? Чөнки шундый фикергә киләләр. Ат өстендә төзелгән дәүләт ат өстеннән идарә ителмәс. Кайдыр бергәләп тупланып, җыйналып, шунда урнашып калып, шуннан идарә итәргә кирәк. Дәүләт зурая бит инде. Безнең идарә итә торган урыныбыз ул кабинет инде. Илфар әфәндегә шундый сорау: кабинетыгызда иң мөһим нәрсә дип нинди әйберне саныйсыз? Бик кызык сорау, рәхмәт Хәзрәт. Иң мөһим. Иң мөһим әйбер кабинетта мөгаен радиодыр. Радио. Шуңа бәйле булгач, чөнки һәр даим күзәтеп, тыңлап торырга кирәк. Эфирдә нәрсә барганын, берәр хилафлык юкмы, мәгълүмат дөрес биреләме, шуңа күрә эшкә иртән килүгә иң беренче эш итеп мин радионы кабызып куям, һәм инде эштән кайтып киткәндә иң соңыннан радионы сөндереп чыгып китәм. Мөгаен менә шулай дип җавап бирер идем. Әлбәттә, теге мөһим әйберләр бик күп. Өстәл китабы, каләм, ручка кирәк бит инде ул язарга, иҗат кешесенә шулай бит. Ләкин менә радионы аерып әйтер идем. Мөгаен. Рәхмәт хөрмәтле Хәзрәт, рәхмәт Илфар әфәнде. Дини фикер һәм дөньяви фикер бүгенге тапшыруда бер ноктага килеп, аерым фикергә килде бугай. Чынлап та Алла бирсә, уңай нәтиҗәләре була торган хәерле тапшырулар булсын иде. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә фикер тапшыруның бүгенге чыгарылышын караганыгыз өчен улы рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге фикер тапшыру чыгарылышында кемнәр үз як фикерләрен яклаганын тәкъдим итеп узам.
Дөнья фикерен тәкъдим итте Болгар радиосы башкарма директоры Илфар Кәримов. Тапшыруга чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Иң мөһиме, сәламәт булыгыз, күңел тынычлыгы булсын, тормышыгызда барсы да яхшы булсын. Дини фикерне тәкъдим итте фикер тапшыруының даими дини эксперты, телеканалыбызның якын дусты, мәркәзебезнең Рахматуллах мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Ясәвиев. Җитәкче дигән сүз гарәп телендә раис. Рас, ягъни баш дигән сүз белән тамырлаш булып, Алла Тәала һәр барчаларыбызның башларына хәерле зирәк зиһеннәр, үткен гакыл, туганнарыбыз, якыннарыбыз, хезмәттәшләребез турында кайгыртып гомер итәргә насыйп әйләсә иде. Ә без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.